بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ شہر اقتدار میں مساج سینٹر کس قانون کے تحت کھلے ہوئے ہیں. اور یہ جو مساج سینٹر یہاں پہ کام کر رہے ہیں، مساج تو ویسے جو بھی مساج سینٹر ہیں وہ ویسے وی آئی پی جو 5 اسٹار ہوٹل ہیں وہاں بھی مساج ہوتے ہیں، لیکن مساج کے بعد بندے کے جو تازگی آتی ہے وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن یہاں پہ جو مساج سینٹر کھلے ہوئے ہیں یہاں کو کام ہی اور ہوتا ہے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب عامر چودھری صاحب، جو ہمارے سینئر کرائم رپورٹر ہیں. اس حوالے سے انہوں نے بڑی تحقیقات کی ہیں. ایک تو ہم ان سے جانیں گے کہ پورے شہر میں کتنے مساج سینٹر ہیں اور یہ مساج سینٹر کس قسم کا مساج کرتے ہیں. السلام علیکم جناب عامر چودھری صاحب. السلام سر. عامر چودھری صاحب، اس وقت شہر اقتدار میں کل کتنے مساج سینٹر ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ پورے شہر اقتدار کی ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں تو تعداد کی گنتی نہیں ہے، مطلب بے شمار ہیں. ابھی صرف ہم تھانہ کوسار، تھانہ پارا، تھانہ کراچی کمپنی، تھانہ شالیمار اور تھانہ لوئی بیر کے بارے میں اور تھانہ آئی لینڈ کے بارے میں بات کریں گے. اچھا، ان یہ جو 6 تھانوں کے اندر سر تقریباً ان کی حدود میں اس سے زیادہ تعداد ہو سکتی ہے، کم نہیں، کم از کم 500 پلس ہے. 500 سے زیادہ ہیں. جی. اس کا مطلب 29 تھانوں کو اگر ہم ڈیٹا اکٹھا کریں تو 2000 سے زیادہ ہو جائے گا. اس سے بھی زیادہ ہوگا شاید. ہاں. اور یہ سر جی ابھی دیکھیں، انہوں نے سامنے تو سلون کھولا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پورا فلیٹ لیتے ہیں اور سلون کھول کے اس کے سامنے تو ایک روم انہوں نے بنایا ہوتا ہے جی، یہاں پہ لوگ آ کے تیار ہوتے ہیں جی. ساتھ ہی ایک چھپا ہوا دروازہ ہوتا ہے جس کے اندر مساج سینٹروں کے بہت سارے، کسی کے اندر 10 وہ چھوٹے چھوٹے بوتھ بنے ہوتے ہیں، کسی کے اندر 15 بنے ہوتے ہیں، کسی کے اندر جو جتنا پیسہ لگاتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ بوتھ بناتا ہے، اتنا ہی زیادہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنا ہی زیادہ پیسے کماتا ہے. ابھی ہماری اسلام آباد پولیس اس کے اوپر کیوں ایکشن نہ لے سکی؟ لیتی ہے، پرچہ دیتی ہے، لیکن فوراً لڑکیاں پہلی بات ہے فوراً جاتی ہیں کچہری میں، ان کی بیل ہو جاتی ہے. اگر جیل چلی بھی جائیں تو اگلے دن ان کی بیل ہو جاتی ہے. اور دیکھیں تھانہ کوسار کے اندر F7 میں تقریباً 20 سے پلس جو ہے نا مساج سینٹر ہیں، جو سامنے سلون انہوں نے نام دیا ہوتا ہے لیکن اندر سپا کے نام سے انہوں نے اندر چلایا ہوتا ہے کام سارا. ابھی ہماری اسلام آباد پولیس ریڈ بھی مارتی ہے، باہر لکھا ہوتا ہے سپا، اندر کرتوت سیاہ، اور اندر سر وہ کچھ سمجھ لیں دوسرے لفظوں میں ایک چکلا نما سسٹم ہوتا ہے، عصمت فروشی کا اڈا، بس اس کو ہم ہماری اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں عصمت دری ہاؤس. جی. ابھی تھانہ اپارے حدود کے اندر بھی جو نا جو سرکاری کوارٹر ہیں ان کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے. اور تھانہ کراچی کمپنی کے اندر یہ جو جتنا بھی تھانہ کراچی کمپنی کے اندر یہ سارے آن لائن کام کرتے ہیں، کیونکہ اب ان کو یہ لوگ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے کام کرتے ہیں. فیس بک، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی آپ سائڈیں کھولتے ہیں وہاں پہ ایڈ ان کے آتے ہیں، ایڈ چل رہے ہوتے ہیں، ایڈ کے اوپر نمبرز دیے ہوتے ہیں. یہ لوگ پہلے فون کرتے ہیں، اس کو واٹس ایپ پہ بندہ رابطہ کرے، پھر وہ فون کرتا ہے، پھر یہ لوگ پھر اتنے ہوشیاری سے کام کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بکبر نہ ہو، کوئی ہمیں کوئی پولیس کا بندہ نہ ہو، پھر اس سے کہتے ہیں جی ہمیں ایڈوانس پیسے بھیجیں. پھر جب بندہ ایڈوانس پیسے بھیجتا ہے پھر وہ اس کو کوئی اور نمبر بندے کسی اور نمبر سے فون آتا ہے، آپ کس جگہ کھڑے ہیں، پھر ان کو واچ کیا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. جہاں پہ پولیس کا سخت تھوڑا سا پیرا ہو، جہاں پہ پولیس یا کوئی ایسا ہمارا ایس ایچ او، ایسا انسپیکٹر ہو جس کو ان کا ڈر ہو کہ یار یہ کسی صورت بھی ہمیں یہ کام نہیں کرنے دے گا، اس نے فوراً FIR ہی دینی ہے اور ہمیں تھانے میں ہی لے کے جانا ہے. یار ایس ایچ او کی بھی تو مجبوری ہوتی ہے، اسے افسران کی اتنی فٹیکیں ہوتی ہیں تو اپنی جیب سے وہ کیسے پورا کرے؟ بس سر یہ دیکھ لیں تک. اور تھانہ شالیمار کے اندر کم از کم 150 پلس یہ مساج سینٹر، ٹھیک ہے، اور 150 پلس E11 1 میں ہے، E11 2 میں ہے، E11 3 میں ہے. پورا ایریا سر مساج سینٹروں سے بھرا ہوا ہے. وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. آرام سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. ایک مساج سینٹر میں 8 10 لڑکیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. اس طرح مزدور کام کر رہے ہیں، اسی طرح یہ لڑکیاں کام کر رہی ہیں. اور لڑکیوں کو تو پیسے بھی تھوڑے سے دیتے ہیں. اصل تو ان کے جو مساج سینٹر کا جو مالک ہوتا ہے اصل کمائی تو وہ کرتا ہے. سر تقریباً یہ مساج سینٹر والے 1 گھنٹے کا کم از کم 10,000 لیتے ہیں. 1 گھنٹے کی مساج کا 10,000 لیتے ہیں، اور کم از کم 1.5 گھنٹے کا کسی کو ڈسکاؤنٹ کریں تو 10,000 لیتے ہیں، نہیں تو 15,000 12,000. جہاں پہ وہ پھنس گیا وہاں پہ پھنسا لیا. لیکن فی لڑکی کو یہ تنخواہ دیتے ہیں 25 سے 30,000. اب لڑکیاں کیسے پیسے کماتی ہیں؟ جب مساج سینٹر کے اندر جو لوگ جاتے ہیں، جب مساج کرواتے ہیں، اپنے کپڑے اتار کے ان کے سامنے لمبے پڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی ان کی فرمائش ہوتی ہے جو لڑکی کو، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے یہ ایکسٹرا کرنا ہے مساج کے علاوہ. 2 نمبر دندہ. جی. اس میں پھر لڑکیاں ان سے اپنی ٹپ لیتی ہیں.
टिप की सूरत में कोई लड़की 2,000 ले रही है, कोई 5,000 ले रही है, कोई 10,000 ले रही है, ठीक है। ये इस तरह अंदर से वो लड़कियां ज़्यादा पैसे कमाती हैं, तनख्वाह तो उनको बराए नाम होती है। नहीं तो ये इस धंधे को फ़रोग़ देने के लिए कुछ चाइनीज़ लड़कियों का भी सहारा लिया गया था, क्योंकि चाइनीज़ के हवाले से मशहूर है ना कि वो अच्छा स्पा करती हैं, अच्छा मसाज करती हैं, और रिसेप्शन पे यानी सैलून का जो पहला कमरा है वहाँ पे चाइनीज़ लड़कियाँ होती थी, लेकिन फिर वो पुलिस वालों को पता चल गया जी जी कि बिल्कुल ऐसे सामने ही। चाइनीज़ लड़कियाँ थी, पीछे सारा काम 2 नंबर। ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है। लेकिन अभी ये चाइनीज़ और जिस तरह ये आउट ऑफ कंट्री की जो लड़कियां लाई जाती हैं, उनसे जो काम, ये सारे लोग जो ना ऑनलाइन करते हैं ज़्यादा काम, कि ऑनलाइन से इनको पता होता है कि हमें ख़तरा कम है, गिरफ्तारी का ख़तरा कम है, लेकिन वो पुलिस को पता होता है कि ये सिपा, ये मसाज सेंटर किस जगह खुला हुआ है, उनको सब चीज़ों का पता होता है, ठीक है। फिर थाना I9 की कम से कम I9 की हदूद में 10 से प्लस जो है ना मसाज यार सेंटर है। थाना लोई बेर की हदूद में क्यों ज़्यादा है? थाना लोई बेर की दूध में बैरियर टाउन है सर, वो अच्छा अच्छा स्विक अच्छा, सेंटर है वहाँ पे। स्विक सेंटर में कम से कम 300 से प्लस जो है ना हाँ, वहाँ वहाँ पे। तो इस्लामाबाद पुलिस कार्रवाई भी नहीं कर सकती क्योंकि बैरियर टाउन का अपना बिल्कुल सिस्टम ऐसे ही है, बड़ा। बिल्कुल ऐसे सर। ये यहाँ पर जितने भी, अगर एक मैं कहता हूँ कि छोटा सा एक चकला भी हो ना, जिसको कहते हैं ना इस्मत फरोशी का धंधे का छोटा सा चकला, जिसमें 1-2 लड़कियां कोई रख के कोई काम कर रहा है, तो वहाँ पे अगर पुलिस रेट मारती है, तो अगर अगला बंदा जो है ना सब का कायदा कानून समझता है, तो वो उन्हीं पुलिस जो आला कहते हैं ना शख्सियत के मालिक होते हैं पुलिस वाले, जो कहते हैं जी हम रिश्वत नहीं लेते, हमने गलत काम नहीं होने देना, फिर उन्हीं के खिलाफ ये लोग एप्लीकेशन दिलवाते हैं लड़कियों के हाथ, फिर उन्हीं को ब्लैकमेल करते हैं, फिर वो उन्हीं को वो मजबूर हो जाते हैं कि इनको ना छेड़ा जाए। तो इस तहकीकात के दौरान इमरान आमिर चौधरी साहब, आप मुख्तलिफ मसाज सेंटर पे लाजमी तौर पे गए होंगे सर तो जो जितने ज़राए ना मेरे, वो उन्होंने सारा डेटा वो इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हीं इसी के ऊपर वो काम भी कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि जी जी जब आप किसी मसाज सेंटर पे गए, क्योंकि आपको माशाल्लाह पहली लुक देखे तो पहलवान लगते हैं, तो किसी ने कहा नहीं कि आओ ना साहब जी थोड़ा मसाज करिए? ये तो सर मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, नहीं, लेकिन आपने वही कहना है। अगर आपने को किसी ने कहा है कि आओ ना पहलवान जी थोड़ा मसाज करिए, तो दस दो। नहीं किसी ने पूछा तो तां भी दस दो कि यार किसी ने सुलह भी नहीं मारी। नहीं नहीं किसी ने पूछा नहीं है, ठीक है हाँ, सर। और यकीन माने कि यहाँ पे अब पुलिस वाले पकड़ते हैं लड़कियों को, 500 प्लस जो मसाज सेंटर हैं, और इसमें कम से कम मेरे ख्याल लेकिन में। आप मुझे ये तो बता रहे थे कि मैं एक जगह पे गया हूँ कि वो तो वहाँ पे वो जो आपस में खवातीन बातें कर रही थी कि इन्हों मसाज नहीं करना है, यदि ते मुछां ते तेल ज्यादा लग जाना। नहीं सर, ऐसी बात हुई थी? नहीं सर, अभी वहाँ पे असल में मसाज का काम सिर्फ होता ना, तो फिर तो शायद ऐसा ही होता, लेकिन वहाँ पे मसाज सेंटर जितने भी हैं उसमें 2 नंबर धंधा होता है, 2 नंबर काम होता है, और वो सब लोगों को पता होता है। और जो उनके तो आमिर कस्टमर होते हैं उनको चौधरी भी पता यार होता है। देखें, जब मसाज सेंटर बने हुए 500 मसाज सेंटर हैं, तो इन मसाज सेंटरों को कानूनी शक्ल दे दें ताकि हुकूमत को भी कुछ फायदा हो, हुकूमत के खजाने में एक टैक्स की मद में पैसे ये जाएं। तो सर जी मसला है ना, 500 प्लस हैं, लेकिन 5 एफआईआरें रोज की नहीं होती होंगी। पूरी इस्लामाबाद पुलिस की जितने भी थाने, 5 से ज्यादा एफआईआरें नहीं होती होंगी। यार एफआईआर दे के करना भी क्या है? एफआईआर दे के भी तो पैसे ही लेने हैं ना। तो पुलिस वैसे जाके अच्छा इन ये जितने आपने 500 बताए हैं, इसमें कितने पुलिस वालों का घर चल रहा है, ये भी बताएं ना फिर। सर इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन जितने देखें, ये धंधा जो है ना, ये पुलिस की सरपरस्ती के बगैर चल नहीं सकता। धंधा कोई भी हो, वो नहीं बेशक चल मसाज का हो, बेशक शराब फरोशी का हो, बेशक चर्च का हो, या कोई भी हो, वो पुलिस की सरपरस्ती के बगैर चल ही नहीं सकता। नहीं सकता। और पुलिस वाले आपको पता है ना, खुद बड़े बेचारे ड्यूटियां कर करके थके होते हैं, तो वो पहला काम जाके पहले तो अपना मसाज फ्री कराते होंगे और सारे मसाज सेंटर वाली लड़कियां बेचारियां पुलिस वालों को मसाज कर करके उनके पसीने छूट जाते होंगे। लेकिन सर वो इतने वो लोग तेज होते हैं कि वहां पे वो लोग पुलिस को भी शायद कुछ नहीं समझते, ये पुलिस को भी शायद कुछ नहीं समझते, क्योंकि वो इतने पावरफुल लोग होते हैं, ठीक है। आप सर जिस बंदे ने मसाज सेंटर खोला है, वो 10-15 लाख रुपए लगा के 10-15 लड़कियां रखी हुई हैं, रख के वो अपना काम कर रहा है, तो वो सारा कुछ कायदा कानून हर चीज़ समझ के कर रहा है, और उसकी पुलिस जो मुतलका थाना होता है उसके अंदर उसकी लाइन सीधी होती है। लेकिन इसके फॉलोअप स्टोरी के लिए आमिर चौधरी साहब आपको चाहिए कि डीसी से बात करें, कमिश्नर साहब से बात करें, चीफ कमिश्नर साहब से, कि या तो उनको लाइसेंस दे दें या फिर उनको कहें कि यहाँ से बोरिया बिस्तर गोल करें। क्योंकि ये तो कोई बात नहीं कि 2-4 के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है और 500 और कुल पूरे शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में ये तो 2-2.5 हज़ार कहीं से ज़्यादा ही होगा, बाकियों को आप काम करने देते हैं। लिहाजा इस हवाले से इसकी फॉलो अप स्टोरी के लिए आपने कमिश्नर साहब और डीसी साहब, जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तार करके पेश करें,
کہ کہیں ڈر تھا نا کہ کہیں جا رہے تھے کہ الیکشن کے فوری بعد عمرے پہ، اب وہ پیش ہو گئے عدالت میں، لیکن آپ بھی ان سے پوچھیں کہ جی یہ جو مساج سینٹر ہیں یا ان کو اجازت دے دیں یا پھر ان کا مکو ٹھاپ دیں۔ اس کی ناظرین ہم اس کی فالو اپ سٹوری بھی آپ کو دیں گے، تو یہ دیکھ لیں یہ چند تھانوں میں 500 مساج سینٹر ہیں اور پورے شہر میں کتنے ہوں گے۔ اب یہ کوشش کریں گے ہم کہ جو تحقیقات کے دوران پتہ چلے کہ پورے اسلام آباد میں کتنے مساج سینٹر اس وقت کام کر رہے ہیں۔ شمشاد مانگٹ اور عامر چودھری صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔